মহাকুম্ভে মহাবিপর্যয়, পদপিষ্ট হয়ে ৩০ জনের মৃত্যু, ৬০ জন আহত। এ রাজ্যেও ২ জনের মৃত্যুর ঘটনা। সেই মহাকুম্ভে এই মুহূর্তে যে ছবি আপনারা দেখছেন, গতকালের ছবি যদিও, এইভাবেই একেবারে হুড়োহুড়ি পদপিষ্টের ঘটনা ঘটেছিল। তারপরে আলাদা করে স্টেপ নেওয়া হচ্ছে, বিভিন্ন ওয়াচ টাওয়ার, আর কি স্টেপ নেওয়া হচ্ছে। সরাসরি চলে যাব प्रयागराज থেকে रয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি राजीव सिंह। राजीव जी, ये हादसे के बाद क्या क्या स्टेप लेंगे पुलिस? देखिए, महाकुंभ में लगातार करोड़ों की संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि कल जहां मौनी अमावस्या के मौके पर 8 करोड़ लोगों ने करीब स्नान किया था और उसके बाद आज भी करीब 1.5 करोड़ से ऊपर लोग यहां पर स्नान के लिए पहुंचे हैं। ऐसे में कल जो एक हादसा हुआ था उसके बाद महाकुंभ क्षेत्र में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह निर्देश जारी किया गया है कि कोई भी वीवीआईपी प्रोटोकॉल अब महाकुंभ में नहीं दिया जाएगा, यानी कि किसी भी वीवीआईपी की गाड़ी की एंट्री महाकुंभ क्षेत्र में नहीं मिलेगी। सिर्फ एम्बुलेंस और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं उन्हीं को एंट्री दी जाएगी। दूसरी तरफ आम लोगों की सुविधा के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, डीजीपी उत्तर प्रदेश, इस वक्त इसी संगम क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं, जो घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं और किस तरह से, किन कारणों से यह हादसा हुआ है उसकी जांच कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली प्राथमिकता यही है कि महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचने वाले लोगों को, श्रद्धालुओं को किसी भी कीमत पर कोई असुविधा न हो। इसलिए आप देख सकते हैं कि करोड़ों की संख्या में लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी है। हम लोगों से भी जानना चाहेंगे, कहाँ से आए आप? केरला से। कैसा लग रहा है यहाँ पर? कैसा लग रहा है? अरेंजमेंट कैसे है? अरेंजमेंट सब कुछ बढ़िया है। हम बहुत खुश होगी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। আর রাজনৈতিক তরজাও তুঙ্গে এখনো। কুম্ভের ঘটনায় আমরা গভীরভাবে শোকাহত। এই যে একটা দেশব্যাপী প্রচার, একটা হাইপ তোলা হলো, লোককে ডেকে আনা হলো, ওরা তো জানতেন যে বিপুল সংখ্যক মানুষ আসবেন, তো তার প্রপার প্ল্যানিং, পরিকাঠামো, ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট, নজরদারি তো কিছুই ছিল না। সেই কারণেই তো এই ঘটনাটা ঘটলো। আমাদের গঙ্গাসাগর দেখুন, 3.5 কিলোমিটার জলপথ, নদীপথে যেতে হয়, ওখানে তো সবটা সড়ক পথে। ওখানে কয়েক হাজার কোটি টাকা কেন্দ্র দেয় পরিকাঠামো তৈরি করতে, এখানে 1 পয়সা দেয় না। তো সেই জায়গায় কুম্ভে এই যে এটা এত বড় একটা ব্যর্থতা, দায়িত্ব তো নিতে হবে ওখানকার সরকারকে। जो बात ये कही जा रही थी कि इतने लोग श्रद्धालु आएंगे, लोग स्नान करेंगे, और कई सरकार के माध्यम से यहाँ तक आया कि जो सुरक्षा में लगे हैं उनके लिए ये मैनेजमेंट की स्टडी भी होगी, और उसके बाद ये घटना होना, उन सब की सूची जारी करनी चाहिए जिन श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है या वो श्रद्धालु जो लापता हैं, क्योंकि आशंका बहुत है। भारतीय जनता पार्टी उससे हट नहीं सकती है। दिल्ली और लखनऊ दोनों सरकारें उसकी जिम्मेदार हैं। मैं पीड़ितों से मिलने नहीं जाऊंगा, क्योंकि बीजेपी के लोग ये आरोप लगाएंगे कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं। हम लोग किसी भी विषय पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं। ये राजनीति करने का टाइम भी नहीं है। ममता बनर्जी जो कर रहा है वो ठीक नहीं है। इतना बढ़िया कार्यक्रम, सब हिंदू एक साथ नहा रहा है, इतना बढ़िया अरेंजमेंट, ये लोग को तो उसका जेलसी हो रहा है ड्यू टू देयर ओन पॉलिटिकल एजेंडा एंड हाई अपीजमेंट पॉलिटिक्स। और बाकी ये दुखद घटना जो हुआ उसमें तो सब लोग को उत्तर प्रदेश सरकार का साथ रहना चाहिए। এই মহাকুম্ভে মহাবিপর্যয়ে কোটি কোটি মানুষ, তার মধ্যে ৩০ জনের মৃত্যু, তার মধ্যে 2 জন এ রাজ্যের বাসিন্দা, কলকাতা এবং শালবনির বাসিন্দা। এছাড়াও 3 জন নিখোঁজ, একজন কলকাতার বাসিন্দা, গল্ফ গ্রিনের বাসিন্দা। সরাসরি চলে যাব, সকাল থেকেই দেখাচ্ছি তার বাড়ি থেকে আমাদের প্রতিনিধি সুদীপ্ত ওখানকার পরিস্থিতি দেখাচ্ছেন আপনাদেরকে। কিছুক্ষণ আগেই সুদীপ্ত, মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস গিয়েছিলেন, কি বললেন? সুদীপ্ত শোনা যাচ্ছে? সুদীপ্ত কি বললেন? অরূপ বিশ্বাস কি বললেন? কি কথা হলো?
দেখো এই মুহূর্তে পাড়া কিন্তু একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে রয়েছে এবং শোকের ছায়া গোটা পাড়া জুড়ে এবং পরিবারের মানুষের চোখে মুখে সেই শোকের ছায়া। অরূপ বিশ্বাস, মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস তিনি এসেছিলেন এবং তিনি পরিবারের মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন। আচ্ছা। তিনি যেটা বললেন যে একটি কাগজ দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ বডি ছেড়ে দেওয়ার জন্য যে কাগজ দেওয়া হয়েছে সেই কাগজের ভিত্তিতে যে দাহ করার সময় সমস্যা হতে পারে এমনটা তিনি বলছিলেন। এবং তিনি বলছিলেন যে মেলাকে জাতীয় মেলা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যে মেলার জন্য এত কোটি কোটি টাকা দেওয়া হয়, সেই মেলাতে এরকম ভাবে নিরাপত্তা কেন থাকবে? সেখানে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার উত্তরপ্রদেশ প্রশাসনের দিকেই তোপ দেখেছেন। প্রশাসনিকভাবে আজ পর্যন্ত আমি শুনিনি। কেস অফ ডেথ সেটা মেনশন করতে হয়, পোস্টমর্টম করতে হয়, ডেথ সার্টিফিকেট দিতে হয়, কোনোটাই কিছু নেই। মানে কেন, কিসের জন্য? জাস্ট কত তাড়াতাড়ি লুকোনো যায়, তাড়াতাড়ি বডিগুলোকে পার করে দেওয়া যায়, তার একটা প্রবণতা। এত হাইটেক, হাজার হাজার কোটি টাকা খরচা, এত মিডিয়া প্রচার, কি হলো? ওরা সর্বক্ষেত্রেই ব্যর্থ, ওরা প্রশাসন চালাতে পারে। দাহ করার ক্ষেত্রে তাহলে কি হবে? সেটা আমাদের যেমন বললাম, যার কেউ নেই তার মমতা ব্যানার্জি আছেন। আর এখানে এই মহাকুম্ভে পদপিষ্ট হয়ে আরো একজনের মৃত্যু হয়েছে বলছিলাম, শালবনির বাসিন্দা। এই শালবনিতেও পরিবার হারালো এক মহিলাকে, তার পরিবারের সদস্যকে। কথা বলবো প্রতিনিধি শোভনের সঙ্গে। শোভন, কি অবস্থা, কবে গিয়েছিলেন, কি বলা হচ্ছে পরিবারের পক্ষ থেকে? অয়নদা, দেখো গত সোমবার কিন্তু যে উর্মিলা ভুইয়া তিনি তার মেয়ে, জামাই এবং তার আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে মহাকুম্ভে গিয়েছিলেন মহাপ্রয়াগে, এবং সেখানে যাওয়ার পরে কিন্তু প্রয়াগরাজে যাওয়ার পরে কিন্তু গতকাল তিনি গত পরশুদিন তিনি ওখানে স্নান করতে যান এবং স্নান করার আগেই কিন্তু যেটা জানা যাচ্ছে যে পদপিষ্ট হয়ে তার মৃত্যু হয়। এবং পরিবারের তরফে যেটা জানা যাচ্ছে যে এক প্রকার অব্যবস্থাকেই দায়ী করেছে পরিবারের লোকেরা। কারণ হচ্ছে এই ধরনের একটি তীর্থস্থানে এত মানুষের সমাগম হয় যেখানে কিন্তু সরকারের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখা উচিত। আমরা দেখতে পাচ্ছি শোভন, তোমার মাধ্যমেই দেখাচ্ছি যে এই বাড়িতে গিয়েছিলেন স্থানীয় বিধায়ক সুজয় হাজরা। তিনিও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। যাদের জন্য হলো তারা এখনো পর্যন্ত এর দায় বা দায়িত্ব এখনো পর্যন্ত তারা স্বীকার করছেন না। সেই দায়িত্ব তারা ঝেড়ে ফেলে যারা পুণ্যার্থী গেছে তাদের উপরেই এই দায় চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু যে ধরনের বন্দোবস্ত অর্থাৎ সেফটি সিকিউরিটির ওই এলাকার অ্যারেঞ্জমেন্ট করার প্রয়োজন ছিল সেটা করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ মোদিজি এবং যোগীজির সরকার। আমাদের কাজ হচ্ছে যে মানুষের বিপদে মানুষের পাশে থাকা। আমাদের একটাই লক্ষ্য থাকে, সেই পরিবারের পাশে থেকে তাদের পরিবারকে সমবেদনার সাথে সাথে যদি সরকারি সাহায্য সহযোগিতা যেটা করা সম্ভব হবে নিশ্চয়ই আমরা পরিবারের পাশে থেকে সেই সহযোগিতা করব। হেডলাইন।